વ્યવસ્થા છે તેને લઈને સંજય ટાંક મારી સાથે જોડાયા છે, ભદ્રકાળી મંદિરથી છે। સંજય, ભદ્રકાળી મંદિરની બહાર કેવો માહોલ આપ જોઈ રહ્યા છો? પોલીસ હાલ કયા પ્રકારની તપાસ કરી રહી છે આવા ધાર્મિક પ્લેસની બહાર? बिल्कुल पंकज, जे प्रकारे दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना बनी ने गई काल रात शांति आ घटना बनी ने त्यारबाद समग्र गुजरात में हाई एलर्ट आपी देवामां आव्युं, जो कि समग्र देश में हाई एलर्ट जोवा मळी रह्युं छे। साथे साथे गुजरात पोलीस पण सतर्क थई गई है। तो सीधा दृश्यों जे छे तो आपने बतावવાનો प्रयास करी कि हाल सिटी गुजराती टीम भद्रकाળી मंदिर है અને ભદ્રકાળી મંદિર કે જે અમદાવાદનો જે છે નગરદેવી કહેવામાં આવે છે ને ત્યાં સુરક્ષાકર્મીઓ જે છે તે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે। જે પ્રકારે આ ઘટના બની ત્યારબાદ જે છે તે તમામ જગ્યાએ ગુજરાતમાં યાત્રાધામો હોય, धार्मिक स्थलों होय, रेलवे स्टेशन है, अमदावाद रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, एरपोर्ट है, तमाम जगह हाई एलर्ट ने पगले सुरक्षा व्यवस्था सघन कर देवामां आवी छे। अत्यारे भद्रकाળી मंदिरे जे प्रकारे वहेली सवारथी भक्तो जे छे ते अहींया आवता होय छे, लोको दर्शने आवता होय छे ने भीड़भाड़वाળી जग्याओ के ज्यां तमाम जग्याए भीड़भाड़वाળી जग्याओमां सुरक्षा व्यवस्था जे छे ते सघन करवामां आवी छे ने अत्यारे अहींया जे सुरक्षा कर्मीओ जे छे ते तैनात करी देवामां आव्या छे। सुरक्षा कर्मीओ जे छे तेओ अलग अलग जग्याए जे छे ते अमदावादना जे एंट्री पॉइंटो जे छे त्यां पण सघन तपास करी रह्या छे अने जे पण वाहनो जे अमदावादमां एंटर थता होय ते तमाम जग्याए सुरक्षा व्यवस्थानुं जे छे ते सघन चेकिंग करवामां आवी रह्युं छे। अहींया पण आप जोई શકો છો કે सुरक्षा कर्मीओ जे छे ते अत्यारे अहींया जी संजय, आप हमारी साथे जोड़ाला रहेशो, हूँ आपनी पासे आवीश। हाल गीर सोमनाथ थी दिनेश सोलंकी पण मारी साथे छे। दिनेश, सोमनाथ मंदिरनी बहार केवो पहेरो छे, कया प्रकारनी तपास गीर सोमनाथ जिल्लामां जोवा मळी रही छे? जी बिल्कुल पंकज, जे प्रमाणे देशनी राजधानी दिल्ली अंदर जे ब्लास्ट थयो छे त्यारबाद गुजरातना आम तो तमाम यात्राधामो छे कि जे यात्राधामो पर सुरक्षा व्यवस्था है ते सघन करवामां आवी छे ने ते पैकीनुं सोमनाथ महादेवनुं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेवनुं मंदिर के ज्यां आगळ पण सघन सुरक्षा व्यवस्था है ते हाथ धरवामां आवी छे। मोडी रातथी ज गीर सोमनाथ जिल्ला डीवायएसपी अने पोलीस काफलो छे ते અહીં तैनात करवामां આવ્યો છે। સીધો જ આપને જોઈ શકાય છે, હું આપને બતાવીશ કે અહીંયા જે લોકોને અવરજવર કરવા માટેનો દરવાજો હોય છે ત્યાંથી જ પ્રવેશદ્વાર ઉપર જ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ દ્વારા સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે તે ગોઠવવામાં આવી છે। ખાસ કરીને પંકજ, સોમનાથ મંદિર આવતા ભાવિકો અને સોમનાથ મંદિરની વ્યવસ્થાની અંદર ખાસ કરીને વધારો કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે સોમનાથ મંદિર છે તે અરબી સમુદ્રને અડીને આવેલું છે અને અરબી સમુદ્રની અંદર કોઈ ગતિવિધિઓ ન થાય તે માટે બોટ પેટ્રોલિંગ છે તે પણ વધારવામાં આવ્યું છે। તો સાથે સાથે સોમનાથ મંદિરના પાછળના ભાગે ઘોડેસવારો દ્વારા પણ પેટ્રોલિંગ છે તે વધારવામાં આવ્યું છે। પંકજ जी दिनेश, आप मारी साथे जोड़ाला रहेशो। हाल यात्राधाम अंबाजी थी महेंद्र अग्रवाल संवाददाता मारी साथे जोड़ा छे। महेंद्र, अंबाजी में पोलीस केटलू सघन अने केटली अलर्ट देखाई रही छे दिल्लीनी ब्लास्टनी घटना बाद? जी बिल्कुल, आपने बताई दू कि जे रीते गई काले दिल्ली में विस्फोट थयो हतो, अनेक लोकोना मौत थया छे એટલે ત્યારબાદ પોલીસ જે સતર્ક બની છે। શક્તિપીઠ અંબાજી ધામમાં જે મોડી રાત સુધી તપાસ ચાલી હતી, જે બનાસકાંઠાની છે બીડીડીએસ ટીમ છે, ડોગ સ્કોડ ટીમ છે, એ અહીંયા અંબાજી મંદિરમાં મોડી રાત સુધી તપાસ કરી હતી। જો કે કોઈ પણ જાતની શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નહોતી આવી, પણ ચોક્કસપણે આપણે બતાવવા માંગીશ કે હાલ તબક્કે પણ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છીએ કે અંબાજી મંદિર પરિસરમાં છે, અંબાજી મંદિર શહેરમાં પણ જે છે અત્યાધુનિક સાધનો સાથેના જે પોલીસ કર્મીઓ છે એ તૈનાત કરવામાં આવેલા છે। એસઆરપીઓ જે છે ખડા પગે પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે। કોઈ પણ જાતની ઘટના ન બની જાય તેની સંપૂર્ણપણે તકેદારી રાખવામાં આવી છે અને અત્યાધુનિક સાધનો સાથે જોઈ રહ્યા છો કે પોલીસે એલર્ટ રાતની જે છે ગઈકાલની છે એલર્ટ જોવા મળી છે। જે રીતે અહીંથી જિલ્લા પોલીસ વડાનો જે આદેશ મળ્યો છે એ આદેશને લઈને સંપૂર્ણપણે પોલીસ સતર્ક બની છે અને યાત્રિકો જે મંદિરમાં પ્રવેશી રહ્યા છે આ સવારથી જ તેમને પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે અને મંદિર પરિસરના અંદર જે દર્શન કરી રહ્યા છે તેમને પણ સિફતપૂર્વક આરામથી सुरक्षा कर्मियों साथ रहीने एमने बहार काढवानी प्रक्रिया हाल तबक्के आ सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथ धरवामां आवी छे। जी महेंद्र, आप मारी साथे जोड़ाला रहेशो। दिनेश, अहींया सोमनाथनी ज्यां सुधी वात छे तो वेरावळथी अथवा तो जे जूनागढ़थी जे एंट्री गेट छे ज्यांथी सोमनाथमां आपणे प्रवेश करी शकीए छीए एवा एंट्री गेट उपर अत्यारे कया प्रकारनी पोलीस तपास करी रही छे? शुं वाहनोनुं चेकिंग त्यां सघन बनावायुं छे?
જી બિલકુલ પંકજ, સોમનાથ મંદિર આમ પણ જેડ પ્લસ સુરક્ષામાં આવે છે, એટલે પહેલેથી જ અહીં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન હોય છે. પરંતુ જે પ્રમાણે દેશની રાજધાની દિલ્હીની અંદર જે ઘટના ઘટી છે અને ત્યારબાદ સોમનાથ મંદિર ખાતે સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે તે થોડી વધારવામાં આવી છે. કારણ કે મંદિરની અંદર જે કહી શકાય કે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો છે તે અહીં આવતા હોય છે, લોકો દર્શનાર્થે આવતા હોય છે. ત્યારે મોડી રાત્રિ જ ગીર સોમનાથ જિલ્લા ડીવાયએસપી દ્વારા જી દિનેશ, તો સોમનાથની બહાર પણ તમે જોઈ શકો છો કે પોલીસે પહેરો લગાવેલો છે અને સોમનાથમાં આવનારા તમામ જે રસ્તાઓ છે જ્યાંથી સોમનાથમાં એન્ટર થવાય છે ત્યાં પણ પોલીસે સઘન વાહન સુરક્ષા અને સઘન વાહન ચેકિંગ કર્યું છે. અને આ જે છે એ ગઈકાલ રાતથી જે શરૂ થયું છે આ એક્સરસાઇઝ, અને આજે આખો દિવસ અને લગભગ આવનારા ઘણા દિવસો સુધી હવે પોલીસ આ પ્રકારે સઘન ચેકિંગ કરશે. અંબાજી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ હાઈ એલર્ટ પર મુકાયા છે અને પોલીસ પણ એલર્ટ મોડ પર છે. જે રીતે સંવાદદાતા દિનેશ સોલંકી માહિતી આપી રહ્યા છે તે પ્રમાણે મહેન્દ્ર મારી સાથે છે. મહેન્દ્ર, ફરી એક વખત આવીશ. અંબાજી અને સોમનાથ આ બંને યાત્રાધામો એવા છે કે જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો અહીંયા આવતા હોય છે, રાજ્યભરમાંથી લોકો આવે છે. ત્યારે અહીંયા પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે. દ્વારકામાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે, એટલે અહીં પણ પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર મુકાઈ છે. અને જે પણ રસ્તાઓ છે જે દ્વારકા, સોમનાથ અને અંબાજી તરફ જઈ રહ્યા છે એ તમામ રસ્તાઓ પર પોલીસ વાહન ચેકિંગ કરી રહી છે. સઘન પહેરો ગોઠવવામાં આવ્યો છે. જે ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં પણ પોલીસે સઘન ચેકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. દિલ્હીમાં જે રીતે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો અને ત્યારબાદ 9 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, 20 લોકો સારવાર હેઠળ છે, ત્યારે ફિદાઈન હુમલો પણ હોઈ શકે છે. આતંકીઓની ગતિવિધિઓ જે છે એ બીજા શહેરો સુધી પણ વિસ્તરી શકે છે એવી સંભાવનાઓને જોતા હાલ જે ઇનપુટ મળેલા છે સુરક્ષા એજન્સીઓ તરફથી તે પ્રમાણે તમામ જાહેર સ્થળો અને યાત્રાધામો પર હાલ હાઈ એલર્ટની સ્થિતિ જે છે એ રાખવામાં આવેલી છે. વધુ માહિતી મેળવીએ. અંબાજીથી સંવાદદાતા મહેન્દ્ર અગ્રવાલ મારી સાથે જોડાયા છે. મહેન્દ્ર, હાલ અંબાજીમાં જે લોકો બહારથી આવી રહ્યા છે અને જે અંબાજીના રસ્તાઓ છે ત્યાં પોલીસ કયા પ્રકારનું ચેકિંગ કરી રહી છે? ચોક્કસપણે બતાવીશ કે જે રીતે અંબાજીથી માત્ર 4 કિલોમીટર ગુજરાત રાજસ્થાનની બોર્ડર પડે છે અને આ બોર્ડર એટલે કે રાજસ્થાન તરફથી જે અંબાજી ગુજરાત તરફ આવતા જે વાહનો જે છે એ તમામ વાહનો સિફતપૂર્વક પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. કોઈ પણ જાતની ગેરકાનૂની વસ્તુમાં ગુજરાતમાં ન પ્રવેશે કે કોઈ ગેરકાનૂની વ્યક્તિ પણ ન ઘૂસી જાય, કોઈ સાજિશ ન કરી જાય તેવી સંપૂર્ણ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. અને ગઈકાલથી જ કહી શકાય છે કે પોલીસને જે રીતે એલર્ટ કરવામાં આવી છે એ જ રીતે જે ગુજરાત રાજસ્થાનની બોર્ડર છે ત્યાં પણ પોલીસે સખ્ત પહેરો ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને રાજસ્થાનથી આપતા અંબાજી તરફ આવતા વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી છે. અને એક વસ્તુ ચોક્કસપણે બતાવવા માંગીશ કે હાલ તબક્કે જે સ્થળે ઊભો છું અંબાજી મંદિર પરિસર છે અને મંદિર પરિસરમાં પણ જે રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે પોલીસ સુરક્ષા કર્મીઓ છે એ સુરક્ષા કર્મીઓ દર્શનાર્થીની વચ્ચે પણ ઉભેલા જોવા મળી રહ્યા છે અને યાત્રિકો ઉપર નજર રાખી રહ્યા છે કે દર્શનની સાથે છે કોઈ પણ યાત્રી એવો ના આવી જાય કે પોતાની કોઈ ગતિવિધિને અંજામ આપી શકે. તેને લઈ સુરક્ષા કર્મીઓ જે છે એ પણ અહીંયા સતર્ક જોવા મળી રહ્યા છે. અને હાલ તબક્કે સંપૂર્ણપણે અંબાજી સુરક્ષિત છે એવું અંબાજીના બનાસકાંઠાની પોલીસ એક એવું મહેસૂસ કરી રહી છે. જી, ખાસ મહેન્દ્ર, અંબાજીમાં પોલીસ સાથે આપની વાતચીત થઈ હશે. ગઈકાલે જે બનાવ બન્યો તેને લઈને ઇંતજામ કેટલા પુખ્ત કરવામાં આવ્યા છે? કઈ કઈ જગ્યા ઉપર વધારાની ટીમો જે છે તૈનાત કરવામાં આવી છે અંબાજીમાં? જી બિલકુલ, આપણે બતાવીશ કે જે રીતે ગઈકાલથી પુખ્તા બંદોબસ્ત અંબાજી મંદિર જ નહીં પણ અંબાજી બોર્ડર ખાતે પણ કરવામાં આવે છે. તેમાં જે ખાસ કરીને છે અંબાજી પોલીસ જે છે બનાસકાંઠાની પોલીસે BDDS ટીમ છે, ડોગ સ્ક્વોડ ટીમ છે, QRT ટીમ છે, સઘન સુરક્ષાના પોલીસના કર્મીઓ છે. મંદિરમાં જુઓ તો GSF છે, હોમગાર્ડ છે, આવા અમને પોલીસ PSI છે, PI સુધીના અધિકારીઓ જે છે અહીંયા મંદિરના સરાઉન્ડિંગ તપાસ હાથ કામગીરી કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ જાતના કોઈ અંજામ ન મળી જાય તેની સંપૂર્ણ તકેદારી સાથે તમામ વિભાગના પોલીસ કર્મીઓ અહીંયા CCTV કેમેરામાં નજર રાખેલા જોવા મળી રહ્યા છે. CCTV કેમેરા પણ ઉપર પોલીસ ચાપતી નજર રાખી રહી છે કે જો કોઈ ચૂક થાય અને કોઈ જોવા મળે તો તાત્કાલિક સુરક્ષા કર્મીને ધ્યાન આપી તે બાબતે પગલાં ભરી શકાય તેવી સંપૂર્ણ પ્રકારની સચેત રૂપની અહીંયા સુરક્ષા હાલ તબક્કે સુરક્ષા કર્મીઓ દ્વારા જોવા મળી રહી છે. મહેન્દ્ર, ભક્તોમાં કોઈ એવો ગભરાટ દેખાઈ રહ્યો છે ખરો? અથવા તો જે ધસારો હોય છે નોર્મલ દિવસોમાં, આવી ઘટનાઓ બાદ ધસારામાં કોઈ ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે? ભક્તોની સંખ્યા ઘટી રહી છે કે પછી રૂટીન છે?
જી બિલકુલ, આપણે બતાવીશ કે જે રીતે વેકેશન પૂર્ણ થયા બાદ જે યાત્રિકોને એમ તો ઘટાડો ઘટ્યો હતો પરંતુ એ પ્રમાણમાં રૂટિંગમાં જોવા મળી રહી છે. પણ ચોક્કસપણે કહીશ કે જે આજે વહેલી સવારથી યાત્રિકો અંબાજી મંદિરમાં આવી રહ્યા છે અને મંદિરમાં જે છે પ્રવેશતા જે તમામ પ્રકારના બેગ્સ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે સંસાધનો ચેક કરવામાં આવ્યું. આપણે બતાવીશ કે હાલ તબક્કે પણ મંદિરમાં જોઈએ તો